Сағылы достар, devam etemiz. Студиямызда musafirler endi bizni bekler ve biz size söz bergen edik ki biz seyahatlar hakkında laf yürüteceğimiz. Şimdi endi anlayışlı olacak nasıldır bu seyahatlar hakkında. İrade Cemaat Teşkilatı endi birçok işte zaman devamında hazırlay bu seyahatlarını ve nasıldır bu seyahatlar? Kim anda yol ala? Tamam, bu sualge cevap kıdıracağımız. Saatlerimizde san 9. Geliniz güzel bir sohbetini geçirek. Ve stüdyamızda tanış olunuz elbette. Bizim stüdyamızda Zamfira Hanım Abdurayimova İrade adlı Cemaat Teşkilatı'nın reis muavini ve Yakup Bey İpçi İrade adlı Cemaat Teşkilatı'nın reisi. Hoş geldiniz sohbetimizge. Selamun aleyküm. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Çok sağ olun bizge geldiğiniz Allah razı olsun. Ve teleseyircilerimize ayttık, musafirlerden soracağımız nasıl hava Azbar'da, çünkü Azbar'da değilmiz, her şey yakşı mı Azbar'da? Ortalıkta Azbar iyi, yağmur biraz yoruldu, şimdi rahatlığa gitti. Ama güneş de yoktur. Güneş de çıkacak. Çok güzel. İrade Cemaat Teşkilatı hakkında aytsak, çok seyahatlarını endi hazırladınız. Hem de Kırım boyunca, hem de elbette ki başka dış devletler boyunca. Aytınız azıcık bu seyahatlar aslında kim şu seyahatlarının musafiri ola, yani kim şu seyahatlara alıp barasınız ve ne yerlerge nasıl maksadın? Evet, İrade Cemiyeti hakkında men tefsilatlı laf al baracak olsam, bizlerge bir 4-5 sizin gösterüleriniz gerek olacak. Lakin bizler 99 senesinden başlap deportatsiyaga oğrangan insanlarının ve onların koranta azalarının hak hukuklarını korçalagan cemiyetimiz. Evet, 17 yıldan ziyade oldu endi faaliyetimizge. Halkımızga bayağı yardım gösterdik. Sonkı 12 yıl içinde 15 binden ziyade seyahatçılar Kırım'ı kezip acayip köşelerinden tanış olup geldiler. Son mına yakınlarda degenim bir 4 yıl evvelse Zamfira Hanım peyda oldu bizlerin irademizde. Evet, biz onunla yaxşı anlaştık, gördük onu kolundan gelgen imkaniyetlerini, internet olsun, mana bile meselelerinin pek yaxşı uğraşa, hem de tili de yerinde gerek olganda yaxşı işlete tilini. Mana bu seyahat meselelerini bizler onunla akıl paylaşıp bile fikirge keldik. Azalarımızda kimerde turtup turaydılar bizlerini. Neçin bizler tek Kırım'ı ziyaret etemiz? Ya çet devletlerini görmege, onların yaşayışından yakınca tanışmağa da isteyimiz de. Evet. Mına bu sahada Zamfira Hanım pek büyük işe koştu. Ben ona tayinledim bu meseleni. Ben bilesen elbette sual şu cümleden de tamamına olacak. Şimdi biz evet mına Dubai olsun, Türkiye olsun, Özbekistan, Rusya'nı mına bile görülgen şehirleri bizler göz tutamız da gelecekte çok yerlerini görmeye. Kısmet etse bugün 300'ge yakın bizim semeddeşlerimiz Türkiye'ye, Emiratlarga barıp geldiler. Mına bu işin başında her vakit Zamfira Hanım hem teşkilatçısı hem onun yol başçısı, biz ona işanamız, şu işten uğraşa. Kimerde pek bile bir acele sık gelgende men de barıp yardım ettim ona. Çok güzel. Demek iş birliğiniz, bağınız sıktır. Mına bu sahada Zamfira Hanım evet o özü edayete bu meselelerini menden yaxşı tefsilatlıca o özü anlatır sizlerge. Kezintilerge kelgende.
Замфира ханым, демек, bu саяхатлар, bu кезинтилер настыл планлаштырыла, веким, işte шу группа эркянына кире. То есть, как вообще начинается планирование какого-то путешествия, как выбираете какую-то страну, либо уголок Крыма, как решаете, кто поедет, кто вас просит вообще поехать с вами? Расскажите. Ну, просят, конечно, просят. Первая поездка была, ну, у нас есть такая активистка наша, Зинури Апте. Она во всех крымских поездках участвовала, ей очень нравилось. Она приглашала своих друзей, родственников, и всем это очень нравится. И когда кто-то есть как толкач, ну, кто вот их тянет? Этих людей, своих друзей, знакомых, родственников. И такие люди нам нужны тоже на самом деле, потому что один человек не поедет в такую поездку, а в группе им это интереснее. И она тогда предложила вот поездку в Стамбул. И говорит, а что мы только в Крыму? Давайте съездим в Стамбул. Это город такой красивый. Ну, один из красивейших городов мира, я считаю. Я была во многих городах Европы, и в Тунисе я была, и в Азии была. Ну, Стамбул, считаю, один из красивейших городов. Ну, предложили, я уже там была, и мы организовали такую поездку. Много людей тогда подключилось, 60 человек нас было в группе. И я заранее, конечно, все это организовала, гостиницу, чтобы у нас был хороший русскоязычный гид с высшим образованием. Он учился в Киеве, ну, русскоязычный. Там крымских татар много, конечно, но они все уже стали турками. А так, ну, для наших более доступно уже на русском языке, чтобы экскурсии проводились. И таким образом мы съездили, и все были довольны, в общем-то. 3 дня у нас было экскурсионных. Первый день у нас по старому городу, например, да, по историческим местам, мечети, дворцы посещали. Потом другой день была прогулка на кораблике по Босфору. Мына шымды бізім телесердилерімізді шу фотосуретлеріні көрелер, яғни сіздің саяхатларыңыздан мына более буюк такым, такой вот большой дружной компании вы отправляете в путешествие. Мы тут слышали, говорилось о Дубае. В Дубае были, конечно. В этом году в марте были, и в прошлом году были. В марте там просто лучший период считается. Уже и не холодно, и не сильно жарко, потому что в Дубае там такой климат, что летом невозможно. Там 60 градусов жары, и человеку надо сидеть в помещении под кондиционером целый день, получается. Только ночью может выйти. А так вот в марте было комфортно, 25-30 градусов, и теплая вода, и мы купались в море. Ездили и на Индийский океан, там есть такой штат Фуджейра называется, он выходит своим берегом на Индийский океан, это, ну, мировой курорт, там очень красиво и тепло всегда, круглый год. И там мы видели такая экскурсия, давали маски, давали приспособления, чтобы можно было нырять и смотреть вот этих рыбок, черепахи там морские. Ну, всякие животные, растительный мир. Просто я впервые в своей жизни 1000 рыб вот так вот стаями просто там плавали. Ну, такое живем увидеть, ну, не знаю, мало где можно. Ну, вот в этом месте, оказывается, такое вот уникальное место, как заповедник там. Какая вообще цель этих путешествий и кто становится, скажем так, участниками? То есть любой крымский татарин, крымчанин может прийти в вашу организацию, сказать вам, я хочу куда-то поехать. Либо это члены вашей организации, либо друзья вашей организации. Вот расскажите об этом, пожалуйста. Ну, это, конечно, это члены нашей организации. Организация у нас... Ну, общественная, обычная организация, не что-то, ну, как сказать. Любой желающий, любой может стать, кому исполнилось 18 лет, может стать членом нашей организации. Ну, депортированные члены их семей. Среди наших участников есть и крымские татары, и болгары, и армяне, и корейцы есть. Греки есть, ну, в общем, и интернационал, но в основном, конечно, крымские татары. Мына мен екі сөз қошар едім, афу етіңіз. Ebet irade cemiyetinin azası olmak için sürgünlük xorantasından, sürgünlükке оралтылған xorantadan olmak gerek.
тек Қырым татар дегел, ерменілер, башқалары, сүргін олғанлар, епсі ақлалар біздің жемиетке аза олмаға. Әмде шу сағада біздер баяғы ішлер яптық, мына дети войны дегенде, бұл қанун біздерінің тешебісімізден шыққан еді. Айта жағым шуке, мына адамлар чекінмесінлер. Кемерде, вот вы должны быть членом нашей организации. Тогда мы с вами будем вместе выполнять все программы нашей организации. Ой, а что это такое? Я боюсь. Қорқмағашы жоқ. Біз елял ве қануни мәселелерінен оғрашамыз. Біздерде еш бір қиыш яда қоңғыр fikirler olmayanda biz bir-birimizge yardım etemiz. Bu gezintilerimiz, irade cemiyeti halkımızını birleştire. Evet. Onun saflarında 16.000'den ziyade insan iştirak etti. Men bunu korkmayıp aytsam, yalan değil aytkanım. Bu en çok sayılı Kırım Tatar halkının en çok sayılı cemiyeti. Evet biz gururlanamız, o halkımızın, vatanımızın, Ömer İpçi'nin aytkan sözleri, biz öz halkımızın ayrılmaz, parçalanmaz keseçiklerimiz sözleri bizim şiarımız oldu. Çlenski biletlerde, azalık biletlerinde bu sözler var. Hem de herkes onu okup anlay. Biz şu halkımızın parçacıklarımız. Cemiyet vekili işte olmak, şu cemiyetin vekili azası olmak için nelerini yapmağa gerektir? Ne yerge müracaat etmek? Birinciden bizim adresimiz Ahmetçik şehrinde. Yanı adresi Dolgorukovskaya sokağı 14. Haftada 2 kere çarşembe ve cuma ertesi günleri saat 10'dan 12'ye kadar kabul etemiz. Bizim kabulhanemiz anda yerleşken. Evet, endi 14 yıldan beri biz andamız. Bizim konuşumuz Kırım gazetası. Hem de jurnal var da Narmançık jurnalı mecmuası. Ana onlar bizim konuşularımız. Evet, özara bizler anda da çok konuşamız, birbirimizge el tutamız ve el ahiri. Buna bile cemiyet. Şimdiki vaqtda bugünkü kunde siz böyle bir teşkilatınız nenen oğraşı ve aslında da bir yerge bekimde seyahatka planlaştırasınız var mı? Seyahatlar, evet, bana şimdi Zamfira Hanım bu meselelerini tefsilatlıca aytar. Rehabilitasyadan başlap, bana bu kezintilergece uçaskalar, şeyler, evler, bu meseleler hepsi birinci sırada dura. Yardım etemiz halkımızga. Zamfira menden yaxşı tefsilatlı laf eter bu sahada. Какие планируются поездки? Вообще, чем сейчас живет Ираде? Какие планы на ближайшее будущее? Ну, планы, у нас теперь заявки есть в Европу, люди хотят, в Париж, в Прагу. Ну, красивые города, люди хотят увидеть эти достопримечательности. Потом с нами в поездке в Дубае была наша композитор известная Мерзия Халитова. И она, ее мечта, говорит, Сингапур. Ну, у людей вот всегда бывает какая-то мечта. И оказывается, многие люди хотят тоже. Ну, это далекая поездка, это ну, такая дорогостоящая, но я думаю, мы ее тоже совершим в Сметете. Таиланд и Сингапур, вот такая поездка. В сентябре мы планируем в Узбекистан съездить, Ташкент, Самарканд, Бухара с экскурсиями на неделю. Ну, кто захочет, у кого есть родственники, друзья, они могут остаться, жить там хоть месяц. Ну, это не запрещено, просто у нас программа такая, а вернуться они могут позже. Так планируем. Потом планируем опять совершить в Стамбул, потому что желающих у нас много. Это все-таки дружественная нам культура и религия, и людям как-то комфортно в этом городе. Они вот там, как среди своих они ходят. И речь схожая, и они друг друга понимают, люди, и турки очень доброжелательные. Ну вот хотят вот в Сметете в октябре
Ну, конечно, заранее надо будет, потому что там билеты бывают по акции. Ну, слышали, наверное, все акции авиакомпании, тогда дешево бывает. Если, например, по акции 8 тысяч билеты, а так 15 тысяч. Ну, существенная экономия. Эти поездки, они не государственные, они за свой счет идут. И поэтому люди хотят сэкономить, и вот надо заранее брать билеты. И кто хочет, пусть звонят и обращаются. Это такая вот с экскурсиями поездка, проживание у нас в центре города всегда. В хорошем месте, очень удобном. Там и красиво выходишь, и вид на Босфор, на вот этот бухта Золотой Рог там. Рядом египетский рынок, людям очень нравится. Там столько специй, всякие сладости, вот так вот горами прям идешь, и целый квартал этих сладостей. Разные-разные, можно пробовать. Там, ну, такое место и красивое, и вкусное. Мен бір-екі fikir қошмаға істер едім, Замфира ханымның айтқанына. Бұл кезінтілер ана тілде кечірілі зиядесі. Ана тілде біздер өз медениетімізні, әдебиятымызны, тілімізні инкишафлаймыз. Бір-бірімізден çok şey öğrenemiz. Emde şu miraklı ki sen özün barsan ya da mına men eğer arkadaşımla barsam bir adamla şu anda çok adamlar özara tanışalar, dost olalar. Son fikirlerini, mına bu teessüratlarını, heyecanlanan meselelerini birbirine paylaşalar. O pek meraklı ola gruppanen barmaq. Evet. Onun için men kimerde anlamayım. Bir adam bir özü barıp geliyor. O men Singapur'a barıp geldim. Ne anladın sen ondan? Körgenin içinde kaldı. Şeyde. Evet. Eğer sen körgenini bir-iki paylaşsan, o adam da sana da bir-iki bir şey koşsa, o iş bir vakit tekrarlanmayacak bana bile heyecanlandırgan meseleler. Onun için men anlayayım sizlerde bütün gün laf etip oturmak mümkün değil. Men aytmağa isteyeyim ki bizim halkımızga yaş olsun, kart olsun, Kırım'ını korup toymak mümkün değil. Lakin Kırım'ını mına bile kantarga koyup anu devletlerinin, anu topraklarının ölçep baksan, hep bir bizim Kırım dünyanın en parlak yıldızı gibi görünüyor. Buyurunuz bizim mına bu kezintilerimizge. İnşallah çok sağ olun. Мен білесем, біздің телесерджилеріміз арасында енді истеклелер де пайда olacaklar ve yaxşı ki sizin böyle bir cemaat teşkilatınız tek böyle bir güzel siz aytkanız gibi hem de siyasi taraftan gerekli şeylerini de güldi. Mına böyle güzel kezintilerini yapa o halkımızı da özara birleştiriyor. Mına men aksine bağışlanız. Evet. Siz dediniz bizim kollektivden de barmağa istegenler olsa, ana sizler bizlerden de yaxşı göstereceksiniz bunu teleseyircilerimizge. Buyurunuz. Elbette ki endi gösterildi. Biz laf etken devamında endi foto suretler gösterildi ve men bilesem herkes endi bizden beraber şu seyahatga da bardı. Yakup Bey, şimdi mübarek böyle bir Ramazan ayı bizim teleseyircilerimiz için nelerini tilemege isterdiniz? Buyurunuz, böyle imkanınız var. No, bizler evet Müslüman dünyanın bir kısmı olamız. Evet bizler urf adetlerimizni kütemiz. Oraza tutkanlar pek çok. Hem de bizim aramızda Müslümanlıkka berilgen insanlarda çok peyda ola, onların urbalarından tanımak mümkün. Müslüman devletinden adamlar. Onun için bizlerde kimse özünü sıkmay, istese Müslümanlığını gösteriyor, istese böyle svetski obraz жизни, o bizlerde farkı yok onun. Lakin bizler Müslüman balları, evet, dinimizni başka dinlerge nisbeten kütemiz, hürmet etemiz, sayamız, Allah'a inanmamız pek büyük. Иншаллах, çok güzel. Замфира Ханум, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Сейчас священный месяц Рамазан длится. И вообще, какие у вас пожелания для наших телезрителей? Бuyurunuz. Ну, кто держит пост, Аллах кулак етерсин, конечно.
Я их уважаю очень, этих людей. Это тяжело в такую погоду держать пост. А всем хочу пожелать почаще ездить, побольше бывать в разных странах мира. Это очень интересно, познавательно. Видеть разные места, это, ну как, когда один раз куда-то поедешь, уже потом хочется туда ездить. Это, ну, для Ты души. не сказала, в том числе Ираде, чем занимается еще. А то получается, что мы туристическая фирма. Yok, biz de anladınız. Endi siz doğru aytınız. Bir Мына sıra Замфира айтсын, у менден яхшы біле бұл Ну, меселе. например, мы помогаем, у кого нет загранпаспорта, загранпаспорт получить. У кого документы на землю, на дома. Сейчас ну, перевод на российские документы тоже помогаем осуществлять. У кого недооформленные участки, например, есть еще в 90-х годах, кто и сидит с этим решением. Такие тоже у нас люди приходят, ну, члены нашей организации, мы им помогаем. По материнскому капиталу, кто не справляется сам, тоже помогаем. С пенсионным фондом, там, с оформлением домов, ввод в эксплуатацию. Сейчас просто государство дает 450 тысяч рублей, у кого 2 и более детей с 2007 года, кто родился. И это все реально получить, на самом деле. Помогаем тоже в этом. И все вопросы касаемо документации. Тоже многие люди не имеют времени, либо пожилые люди, кто уже не может. Приходите, поможем. herkesге Вот yardım. среди этих проблем перечисленных, одной из самых основных, мы считаем приоритетных, получение справки о реабилитации. Мында чоқ инжеліклер бар, ақылға ятмаған терс мәселелер чыға. Егер сенің адыңда бір ариф Bir harfte hata olsa. хата olsa, бітті, саңа бір шей жоқ. Отказа деп язалар. Оның үшін мына біздерге мұражат етіңіз, біз ярдым етерміз, yollarını көстерерміз. Да, çok адамлар, мен айтам оларға, меселеңіз чезілсе, я чезілмесе, еп бір хабер етіңіз біздерге. Çoğuсы біле бір неменен садақатлықнен сақ олыңыз. Bizim işimiz oldu деп seslenirler. Келіңіз bizlerге. İnşallah. Yardım etermiz. Çok sağ olunuz. Allah sizge yardımcı olsun sizin işlerinizde ve halkımız için yapan işleriniz. Men bilesem onların neticeleri mutlaka güzel olacaklar. Endi onların neticeleri görünüyor. Bizge kelgeniz için çok sağ olunuz. Biz hem de sizge hem de sizin cemaat teşkilatına tek muvaffakiyetler dileyimiz ve günleriniz yaxşı geçsin. Çok sağ olunuz. Sağ olunuz. Sağ olun. Aziz dostlar, endi efirimizin sonki 10 dakikası kaldı. Bizden ayrılmanız. Ve şimdi sizler için bloggerler hakkında levhası hatırlatamız. İyun 14'ünde dünyada halkara bloggerler günü kaydedildi. Buyurunuz.